지갑이 주인을 잃어버렸습니다. 그런데 사실은 제작진이 일부러 떨어뜨려 둔 겁니다. 우리는 지갑 속에 현금 5만 원과 제작진 연락처가 적힌 명함을 함께 넣어뒀습니다. 그리고 이런 지갑 10개를 서울 시내 4곳에 무작위로 놔뒀죠. 과연 지갑은 돌아올까요? 친구로 보이는 젊은 남자 2명이 지갑을 발견했습니다. 지갑 속을 꼼꼼히 확인하는데요. 그러더니 태연하게 지갑과 함께 사라집니다. 이번엔 직장인으로 보이는 한 남성. 과연 주인을 찾아줄까요? 잠시 후 제작진에게 전화가 걸려옵니다. 전해드려야 될 것 같은데. 아, 제가 지갑을 잃어버렸나요? 예, 지금 조그만 지갑 안에 네네. 현금이 5만 원이가 들어있는 것 같고요. 아, 예. 명함이 꽂혀 있어서 제가 전화드렸어요. 아, 그러시군요. 명동에서는 함께 길을 가던 일행이 지갑을 주었습니다. 어디론가 전화를 거는군요. 명동에서 지갑을 주었는데요. 아, 그러세요? 네. 저희가 지금 명동 보디샵 앞에 있거든요, 지금. You know, really simply, it's just the right thing to do. You know, because if it were my wallet, I would hope that somebody would return it to me. 당연히 돌려드려야 되는 거 안에 명함까지 있어서 왠지 5만 원 있어서 비상금인 것 같은 거예요. 그래서 돌려줘야겠다고 생각했어요. 주운 지갑을 돌려주는 행위. 어떤 의미가 있는 걸까요? 저도 그런 경험들이 있거든요. 지갑을 한 2-3번 잃어버렸는데 다 찾았어요. 다 돌아오더라고요. 배려하는 거고요. 예. 그러니까 공감을 하는 거죠. 그 어려움에 대해서 공감을 하고. 이날 지갑 10개 중 6개가 돌아왔습니다. 그만큼 타인의 처지를 공감하고 배려한 것이죠. So it's empathy that connects us to others. It's empathy that makes us want to help others with our resources, and it's empathy that makes us trust others. So if we're trying to understand the basis for social capital, we have to have an empathic understanding, an emotional understanding of the other people, or we can't share that social capital with them. We don't create social capital without creating empathy first. 미국 리더스 다이제스트사가 $50가 든 지갑 200개를 유럽 전역에 뿌렸더니 58%가 돌아왔습니다. 북유럽 회수율은 70%를 넘었죠. 선진국일수록 지갑은 많이 돌아왔습니다. 캐나다 토론토 한 초등학교. 교실에 귀여운 아기 손님이 등장했습니다. 학생들이 환영의 노래를 부르며 반갑게 맞는데요. 아기는 공감 교육 프로그램인 공감의 뿌리 수업에 특별 초청된 겁니다. Your guesses were pretty good. How's baby Caden helping himself? I don't know. What's his face telling you? What's his face telling you? If I shake it, so I give it a noise. 말을 하지 못하는 아기의 몸짓과 표정을 유심히 살펴보면서 타인의 감정에 공감하는 법을 배우는 거죠. The baby is the teacher because he has all the feelings. He shows us that he's happy and he's sad and he's frustrated, he's upset, he's excited. He shows us all these feelings. Like a diamond 이 독특한 공감 수업은 1996년에 시작됐는데요. 인간에게는 타고난 공감 능력이 있고 공감 능력이야말로 인간관계의 기본이라고 강조합니다. The cow jumping over the moon. And I'm really sad that he went.
I hope he will come next time. He will see us. I think he will get more bigger. I think what differentiates us from many of our fellow animals is this innate capacity for empathy. The very first step in solving any problem or any conflict is having the capacity to understand the other person's perspective. You cannot solve a problem if you can't define it. 듀크 대학교 차틀랜드 교수는 매우 흥미로운 연구를 진행해 오고 있습니다. Experiment. Your picture. Okay. And you can take turns about 60 seconds each describing the photograph to each other. 이 두 여학생 사이에는 어떤 일이 벌어지게 될까요? So 다른 방에서 이들의 행동을 지켜봤습니다. mimicking. So she just used her hands a lot. You know, if she ends up moving her, so there she's touching her hair. And then you can look and see if the other person. So now she just moved. She moved that same arm, kind of doing the mirror image of what the other person was doing. Maybe the elephant trainer. 사진을 설명하고 있는 여학생이 자연스럽게 팔짱을 낍니다. 그러자 똑같이 따라하는군요. 이번엔 머리를 귀 뒤로 넘기는데요. 역시 따라서 손이 귀 뒤쪽으로 움직입니다. 이렇듯 무의식적으로 상대방 행동을 흉내내는 까닭은 무엇일까요? So I think that mimicry is very tightly linked to putting yourself in other people's shoes and understanding them, and being able to empathize and truly see this is where this person is coming from, that mimicry does play a crucial role in that communication process. 인간에게는 타인과 공감하고 소통하려는 본능이 있습니다. 하지만 현실에서도 항상 그럴까요? 아침에 8시에 나오니까 무섭지도 않은 거예요. 텔레비전 봤지만 이거는 이제 끝났구나. 우리는 바다는 끝났구나. 그런 심정이었습니다. 태안의 성난 주민들은 삼성중공업을 가해자로 지목했습니다. 경제적인 피해는 물론이고 정신적으로도 큰 충격에 빠진 주민들은 삼성중공업의 무한 책임을 요구했죠. 이제 삼성 같은 경우에는 어쨌든 법적인 소송을 통해서 법이 허용하는 최소한의 보상금 내지는 배상금을 이제 주겠다라고 하는 관점인 거고, 주민들이 계산하는 것은 전혀 다르죠. 주민들의 요구에 삼성중공업은 1,000억 원의 지역 발전 최대한 줄이고자 했습니다. 하지만 서로의 이해관계가 충돌할 때 소통은 생각만큼 쉽지 않습니다. 당사자들이 모여가지고 이 문제는 우리가 해결할 수 있다. 그리고 우리가 할 수 있는 모든 책임을 다하겠다. 이런 그 소통의 장을 마련하고 서로 이제 대화할 수 있는 장이 생기고 이렇게 된다면 갈등이 그렇게까지 폭발하지는 않았을 것이다 라고 생각해 봅니다. 사건이 있고 40여일이 지나서야 삼성중공업의 공식 반응이 나왔습니다. 오늘 서해안 지역 기름 유출 사고에 대한 삼성중공업의 발표 내용은 보도 자료에 다 나가 있기 때문에 당시 일간지에 실린 첫 사과문. 하지만 주민들은 이를 진심 어린 사과로 받아들이지 않았습니다. 사고 초기에 저희는 물적 자원을 동원해서 피해 복구에 전력을 기울였습니다. 그것이 피해 지역 주민들에게 다가갈 수 있는
최선의 방법이라고 생각했습니다. 그러다 보니 긴급 방제 작업이 마무리되던 2008년 1월 22일 대국민 사과를 하게 된 것입니다. 사고 가해자로서 어떤 그 도덕적인 어떤 그 책임, 진정 어린 그 사과가 없었다는 거죠. 거기에 대해서 더 불만이 컸던 것 같습니다. 갓 구워 내놓은 따끈한 피자, 정말 맛있어 보이는데요. 세계적인 피자 체인 업체인 이곳은 지난 2009년 예기치 못한 위기를 맞았습니다. I couldn't believe that a pizza like that would go out of the store. Like if I was a customer and I was to go out and receive something like that, I would want something to be done about it. Like somebody would have to be held accountable for it. 문제의 피자란 바로 이겁니다. This is Michael's special Italian sandwich. And all the sandwich it goes. Now, Michael, I think that these sandwiches are going to be full of protein. 역겨운 동영상은 순식간에 세계로 퍼졌고 소비자들의 항의가 빗발쳤습니다. 이때 회사 최고 경영자는 망설임 없이 결단을 내렸습니다. It happened probably in half an hour or an hour. Somebody had the idea, and 2 days later, we had set up a camera to come in. The store has been shut down and sanitized from top to bottom. There is nothing more important or sacred to us than our customers' trust. I think that's great. I think it's great that there's a CEO that's that invested in his community and in his company, and that's that invested in the local community. I think it's great that he's that open with his customers. No, he was smart to come out and just say they made a mistake, and he wants everybody's business. 사실 문제의 동영상은 특정 매장 종업원들의 치기 어린 장난이었습니다. 하지만 CEO는 이 일을 회사 전체의 무거운 책임으로 받아들였죠. 그리고 갈등을 회피하기보다는 더 적극적으로 소통에 나섰습니다. 소통은 오히려 위기를 기회로 만들었습니다. Patrick Doyle, the CEO of this company, going to fail. We aren't going to deliver pizzas like this. I guarantee to you. But our sales went up right away. When we went on and we apologized, and we're doing something nobody does, right? We're showing this pizza that's bad. Nobody shows their product in its worst form, right? They don't do that. 그렇다면 궁금해집니다. 삼성중공업 기름 유출 사고 사과문. 이 사과문은 왜 태안 주민들의 공감을 얻지 못했을까요? 그게 이제 본인 눈동자거든요. 사람 시선을 따라가는 아이 트래킹. 사과문을 읽는 눈동자를 추적해 사람들이 사과문을 볼 때 어떤 부분에 주목하는지 알아보는 실험입니다. 지금 보시는 것은 이제 한 사람의 시선만을 추적한 결과를 보여드리는 것이고요. 이것이 이제 2사람, 그 다음에 3사람, 4사람 이런 식으로 이제 계속 쌓여서 이게 이제 수백 명이 모이게 되면 결국은 이 전체의 그 컴퓨터가 평균을 내서 어느 부위에 사람들이 가장 시선이 평균적으로 많이 머물렀는지를 계산을 해주게 됩니다. 붉은색이 많을수록 사람들이 더 많이 주목하고 공감했다는 의미입니다. 하지만 여기에는 붉은색이 별로 없군요. 사건이 일어나고 오래 있다가 나왔었고 사과문 자체에 있어서도 어떤 그 구체적인 개선책의 제시라든지 어떤 진정성이 사실은 오는 사람들한테 느껴지지 않기 때문에 사람들이 전반적으로 그 시선의 집중이 떨어진다, 이렇게 저희는 해석을 하고 있습니다. 다른 기업 사과문과 비교해 볼까요? 확실히 붉은색에서 차이가 납니다.
사람들은 구체적으로 잘못을 인정한 단어나 문구에 주목합니다. 21년간 미국 기업 주식 가격을 조사한 논문입니다. 진심으로 내 탓을 인정한 기업 주식 가격이 한결같이 올랐습니다. 21세기에 들어와서는 쉽게 말하면 과거에는 숨길 수 있었던 실수나 잘못이 다 투명하게 드러나는 세상입니다. 리더가 제대로 사과를 통해서 시민들이나 소비자들과 소통을 하고 그것을 통해서 리더의 언어로 승화시키는 것이 매우 중요한 화두가 되고 있습니다. 살다 보면 사소한 실수와 잘못이 엉뚱한 결과로 이어질 때가 있습니다. 커피숍에서 한 남자가 여자에게 다가갑니다. 설문조사를 저희가 진행하고 있는데 한 2, 3분 정도만 저희가 이거 해주시면은 사례비로 5,000원도 드리고 있거든요. 설문조사를 부탁하는 거였군요. 그런데 이 남자 갑자기 시끄러운 전화통화를 합니다. Is now in some conditions we annoyed people. And the way we annoyed people is that when the research assistant was explaining the instruction, he was leaning over and explaining them what to do, he picked up his cell phone and he pretended that one of his friends was calling him to talk about pizza tonight. Hey Johnny, what's up? Pizza, yes, 5, bye. 우리는 설문조사 사례금 봉투에 의도적으로 약속한 5,000원보다 4,000원이 더 많은 9,000원을 넣었습니다. 사람들은 약속보다 더 많이 받은 돈을 돌려줄까요? 봉투 속을 확인하는데요. 예, 감사합니다. 또 다른 손님에게 설문조사를 부탁합니다. 싫어. 난 그냥 강남역이 좋은데. 그때 봤던데. 노골적으로 시끄러운 전화 통화가 시작됩니다. 진짜 귀찮게. 잠시 후 남자가 사례금을 건넵니다. 봉투를 쓱 보더니 그냥 내려놓는군요. 큰 소리 완전 거리낌 없이 친구 앞에서 받듯이 하니까 그냥 내가 생각하기에는 당황스럽고 막 저러면 안 될 것 같은데 이랬는데 그럴 수도 있나? 그래서 생각을 막 혼자 하다가 딱 끊으시고 미안하단 말 없으셨잖아요. 우리는 전화로 일부러 사람들을 불쾌하게 만들고 사과하지 않았습니다. 이 조건으로 10명에게 실험했습니다. 방금 설문조사를 끝낸 여자 손님, 사례금 봉투를 받았습니다. 주변을 확인하더니 돌려주지 않았습니다. 좀 황당했고요. 본인이 먼저 와서 본인 업무 때문에 저한테 부탁을 한 상황인데 와가지고는 개인적인 전화를 받는 것까지는 괜찮은데 마지막에 오셨을 때는 막 좀 승질도 내고 막 이러더라고요. 그래가지고 기분이 썩 그냥. 이날 실험에 참가한 10명 중 초과 지급된 돈을 돌려준 이는 4명뿐이었습니다. 다음 날 같은 실험을 다시 진행했습니다. 그런데 이번에는 연기자 태도가 확실히 달라질 겁니다. 죄송합니다. 진짜 죄송합니다. 제가 전화를 너무 오래 한 것 같아요. 죄송합니다. 죄송합니다. 정중하게 사과를 한 후 아이고, 저 조교가 잘못 넣었나 봐요. 죄송합니다. 5,000원 더 들어야 돼요. 그래요? 감사합니다. 예, 감사합니다.
진심 어린 사과는 의외로 긍정적인 효과를 발휘합니다. 저한테 사과하시고 예의 바르게 해주셨으니까 저도 그에 맞게 돈 돌려드리려고 했을 것 같아요. 이날 10명 중 8명이 초과된 돈을 돌려줬습니다. And the fact that sorry, an apology works so nicely, it's really a beautiful result, right? It really says you something about kind of the human spirit. That sure, we get angry, we get upset, we're willing to spend time and energy punishing somebody, but the moment we think that they're sincere and that they've learned the lesson and they're not going to do it in the future, we are very, very positive about it and are willing to forgive quite quickly. 미국 세인트루이스에 사는 덕 워체식 씨는 13년 전 아버지처럼 따르던 큰형을 안타까운 사고로 잃었습니다. What happened to my brother Jim was he went into a Cincinnati, Ohio hospital at 2 o'clock in the morning complaining of chest, shoulder, neck, and stomach pain. So severe I got him out of bed at 2 o'clock in the morning. 응급실로 실려온 형은 적절한 치료를 받지 못했습니다. 의료진이 결정적인 실수를 범했죠. 얼마 전 같은 병원에 입원했던 아버지의 진료 기록으로 형을 치료한 겁니다. 형은 결국 숨졌습니다. It wasn't technology that failed him so much, it was human beings that failed him. And then to add insult to injury, you know, the system failed us further by not communicating adequately, not, you know, coming forward and saying, gee, here's our mistakes, here's what we did wrong, and we're so sorry, and we apologize, and we want to take care of you and your family, including telling you how we're going to make sure this doesn't happen again. 의료 소송에서는 이겼지만 워체식 씨의 마음은 위로받지 못했습니다. 이 일을 계기로 그는 SORRYWORKS라는 단체를 만들었습니다. 환자에게 유감이라고 당신의 아픔을 공감한다고 말하는 운동이죠. Biggest thing we have to teach doctors and nurses first, just to empathize, because that's what when people sue doctors and nurses and hospitals, that's one of the biggest themes on a lot of lawsuits against physicians, is no one said they're sorry. Not that no one admitted fault, no one said they're sorry. So we teach them the difference between empathy and apology. 미국 최고의 병원상을 받기도 한 미시간 대학병원은 2005년부터 이른바 진실 말하기 프로그램을 도입했습니다. 의료 소송 전문 변호사인 릭 보스먼 씨는 이 병원에서 환자와 의료진 간의 소통을 담당하고 있습니다. We are going through this very expensive trial, expensive financially and expensive emotionally. And I won the case. As the jury was leaving the courtroom, the lady who sued my client leaned around the podium and for the first time in 6 years talked to him. And she said to him, if I had known everything I heard in this courtroom, I would never have sued you. 이 병원에서는 의료 분쟁이 벌어지면 조사위원회가 의료 행위를 심사하고 수집된 정보는 환자 가족에게 공개합니다. 진실한 소통은 모두를 승리자로 만들었습니다. And your name is Laura? Okay, thank you, Laura. Patients get answers. There's a natural need to know what happened, so patients get answers to their questions. Doctors get a sense of closure. They don't just wall away and worry about what happened, but they have the ability, even when it's unpleasant, they have the ability to talk and explain themselves. That's therapeutic for everybody. Financially, it has been wonderful. Our defense costs, our attorney fees have gone down dramatically. 지난 8월, 당시 뜨거운 이슈였던 서울시 무상급식 주민투표에 관한 토론회가 있었습니다. 방청석에는 주민투표 찬성파와 반대파가 자리 잡았습니다. 양측이 신경전을 벌이는데요. 만일 찬성 반대로 토론
하면 우리 토론을 거부하겠어요. 아니 여기 대표께서 거부하셔야지 왜 뒤에서 거부해요? 속으로 조금이라도 저쪽 지지에 우리가 공감하거나 이래서는 안 됩니다. 그러면 눈빛이 되면 달라지거든요. 그래서 저건 전부 거짓말이다. 저건 전부 사기다. 이렇게 생각하고. 무상급식 토론이 시작됐습니다. 심도 있는 토론을 해보겠습니다. 단계적 무상급식을 지지합니다. 왜냐? 부잣집 아이들까지 굳이 점심값을 국가에서 시에서 부담할 필요가 없기 때문입니다. 무상급식은 헌법에 보장된 의무교육의 일환으로 국가가 당연히 제공해야 될 의무급식입니다. 공짜가 아닙니다. 100분간 팽팽한 공방전이 벌어집니다. 사회적인 갈등 사안에 대해 서로 의견을 나누는 대표적인 소통의 공간 TV토론. 과연 양측은 생각의 차이를 좁혔을까요? 생각은 뭐 바뀌지는 않았습니다. 이 상대 쪽에서 전혀 설득을 하지를 못하고 오히려 감정을 자극하거나 또 사실이 아닌 얘기 갖고 막 밀고 있기 때문에 뭐 설득이 안 됩니다. 합리적으로 이성적으로 좀 접근한다기보다는 너무 좀 지나치게 좀 감정적으로만 좀 접근하려고 하지 않는가라는 생각이 들어서 저는 기존에 제가 가지고 있던 생각 이런 것들에 큰 변화가 된 건 없는 것 같습니다. 우리는 찬반 양쪽 방청객을 상대로 간단한 설문조사를 진행했습니다. 토론 후 생각의 변화가 있었느냐는 질문에 전혀 달라지지 않았다는 사람이 약 60%, 더 확고해졌다는 사람도 37%가 넘었습니다. 왜 이런 결과가 나온 걸까요? 일치되는 의견을 들으면서 아 맞다 바로 저거였어 내가 이렇게 생각하는 건 바로 저것 때문이야 이렇게 더 확신을 하고요. 그리고 이제 반대쪽에서 얘기하면은 말도 안 되는 소리 하고 있네 이렇게. 그러니까 이미 그 반대쪽 얘기는 들어볼 생각을 하기도 전에 이제 방어를 하는 거죠. 인간에게는 불리한 정보는 무시하려는 일종의 편향성이 있는 게 아닐까요? 한 가지 실험을 더 해보기로 했습니다. 기업 CEO들을 대상으로 잠시 후 강연이 이루어질 겁니다. 강의 준비를 하시는군요. 자기소개를 한번 들어볼까요? 저는 기업을 3년 동안 운영했던 기업가 출신 강사입니다. 강연 주제는 노사화합. 저는 사실 3년 전까지 기업을 경영하다가 노사 문제에 조금 어려움이 있어서 접어놨죠. 그래서 이제 기업 강사를 하고 있는데요. 그거 어디 방법이 없냐? 뭐 다 해도. 자신을 기업가 출신이라고 소개한 강사는 강연 중간중간 다시 한번 자신이 기업가였음을 상기시킵니다. 하나밖에 안 돼요. 뭐 생각하면 운전하면 운전만 해야 되는데 저도 그 기업을 운영을 하다가 정말로 좋은데 정말로 뭘 얘기를 하고 싶어도 강연은 노사 화합을 위해서는 기업가가 먼저 변해야 한다는 주장으로 마무리됩니다. 바로 기업가 여러분이 변해야 노사 화합이 되고 있습니다. 이건 어려운 건 아니잖아요. 그렇죠? 경청해 주셔서 감사합니다. 마치도록 하겠습니다. 과연 반응은 어떨까요? 현장에서 실사구시를 하신 분이기 때문에 더 생생한 생동감 있는 설득력 있는 강의를 했지 않나 이렇게 저는 그렇게 생각합니다. 아무래도 뭐 실질적으로 체험하신 그런 부분이 많기 때문에 같은 이야기가 또 이론적인 것보다는 좀 더 그 체험적인 이야기를 많이 할 수 있어서 아무래도 좀 도움이 되지 않겠습니까? 일주일 후 또 다른 CEO들이 같은 장소에 모였습니다. 똑같은 강사가 이번에는 작업복을 입고 자신을 노동자 출신이라고 소개할 겁니다. 강연 주제는 역시 노사화합. 안녕하십니까. 저는 오랫동안 대기업과 중소기업에서 노동자로 근무하다가 뜻한 바가 있어서 공부를 한 후에 지금은 노사화합을 주제로 하는
이 기업 강사로 활동하고 있습니다. 그래서 노동자의 그 의견을 강연 내용과 진행 방식은 일주일 전과 같았습니다. 결론도 똑같이 기업가가 먼저 변해야 한다고 주장했습니다. 기업가가 변해야 노사 화합이 되는 겁니다. 이것은 뭐 간단합니다. 말하는 사람보다 듣기를 좋아하는 사람이죠. 어떻게 보면 이제 강사분이 말씀하시는 거에 대해서 실질적인 경험을 했으면 조금 그런 면에서 현실성이 없구나 하는 생각을 좀 했습니다. 출신과 겉모습만 다르게 했을 뿐 같은 강사, 같은 내용이었습니다. 그런데도 차이가 있을까요? 참가했던 CEO들을 대상으로 설문조사를 했습니다. 그 결과 기업가 출신이라고 소개했을 때 강연에 대한 공감도가 더 높았습니다. 같은 얘기도 누가 하느냐에 따라 다르게 받아들이는 거죠. 같은 의견을 봐야지 마음이 편하잖아요. 그래서 계속 서로 자기 의견하고 같은 의견만 계속 보다 보니까 오히려 이 양극화가 더 심해질 수가 있습니다. 그러니까 뭐 빈부격차나 그런 걸 얘기하는 게 아니라 의견의 양극화. 평화롭게만 보이는 구럼비 해안. 하지만 마을에는 팽팽한 긴장이 흐릅니다. 무슨 일인지 경찰이 주민들을 가로막고 실랑이가 벌어집니다. 이거 뭡니까 지금 경찰이 지금 지나가는 입구까지 지금 다 막아놨어. 자, 협조를 구하고 양해를 했지 않습니까? 협조를 누가 어디- 기자회견 조리 가셨는데 지나가겠다는 거죠. 공사장 정문 막고 있지 않습니까? 저 앞에 보세요. 이제는 거의 일상이 돼버린 풍경. 제주도 강정마을이 해군기지 건설 문제로 벌써 4년 넘게 몸살을 앓고 있습니다. 기자회견마저도 막는 게 과연 대한민국의 법을 지킨다는 경찰인지. 고즈넉한 마을이 소용돌이에 휘말린 건 2007년 이곳이 해군기지 후보지로 선정되면서부터입니다. 아이 동네 불악이 편안해야 좋지. 서로가 말라이고 없고 서로 반대 찬성들이 말라이고 없고. 최소한의 시내 인구가 10만 이상 돼야만 이거 경제가 돌아갑니다. 상권이 돌아가는 거예요. 그럼 서귀포 시내가 몇 만이냐? 4만 6천 밖에 안 돼요 지금 현재. 그러면은 이런 국책 사업들이 들어옴으로써 이제 인프라가 구성될 거 아니에요. 기지 건설에 반대하는 주민들은 정부가 주민들의 반대 의견을 충분히 수렴하지 않았다고 말합니다. 갈등이 여전한 가운데 공사는 시작됐습니다. 어떤 문제를 해결함에 있어서 대화와 타협이라는 게 필수 조건일 건데 정부는 이제 아예 모른다. 우리는 모른다. 또 제주도정에서는 그냥 밀어붙이자. 주민들의 목소리를 들으려고 한 부분이 없고. 강정마을에서 감귤 농사를 짓는 정성원 씨 부부. 올해는 작업이 자꾸만 늦어집니다. 그때냐 6월, 7월 그때 해주는데 저기 뭐야 해군기지 그때 엄청 바빴잖아. 저놈 기공수 들어온다, 뭐 한다, 막 패스 친다, 뭐 한다 하니까 일을 못한 거예요. 일을. 자식처럼 귀한 감귤밭도 팽개치고 반대운동에 나섰던 부부. 망쳐버린 농사보다 더 안타까운 게 있습니다. 해군 찬성하고 반대차 서로가 온다면 서로 피해. 얼굴을 피한다고. 길로 여기로 가서 일로 들어가. 작은 도로 하나를 사이에 두고 두 개의 가게가 마주보고 있습니다. 그런데 이곳은 기지 찬성 가게. 이곳은 반대 가게라는군요. 온 동네가 편이 갈렸습니다. 어쨌든 반대들 그 보복이 두려워서 못 오는 거야 우리 집은. 우리 집에 오는 거 들어왔다 하면은 그 입살로다가 그 사람을 나 못 살게 부르니까. 원수가 돼본 거예요. 지나가다가도 힘들고 일하면은 야 우리 술 한잔 하자 오늘 저녁에 그럴 말도 했던 친구도 등 돌려불고 같이 모욕 가자 했던 친구도 등 돌려불고. 대화도 소통도 가로막힌 채 마을 공동체에 끈끈했던 유대가
붕괴되고 있습니다. 우리는 수많은 사회적 갈등 속에 살고 있습니다. OECD 회원국 가운데 한국의 갈등 지수는 최고 수준입니다. 아직까지 우리 사회는 갈등을 사회적인 합의를 통해서 풀기보다는 공권력을 통해서 풀거나 아니면 이제 근자에는 법적인 소송을 통해서 푸는 비율이 다른 외국에 비해서 압도적으로 높습니다. 어디나 갈등은 있습니다. 차이가 있다면 갈등을 관리하는 능력이죠. Now, dead ahead is the Presidential Library. Okay? Jimmy Carter Library. Jimmy Carter Library, and it sits in the middle of where all this land was cleared to build the bigger road. 인만 공원은 1890년에 조성된 애틀랜타 최초의 녹지 공간입니다. 그런데 1980년대 대통령 센터가 들어서면서 문제가 생겼습니다. 애틀랜타시가 공원을 관통해 카터 센터까지 바로 연결되는 4차선 도로를 만들겠다고 발표한 것이죠. The main problem that we saw with the new proposal to build the Presidential Parkway was the destruction that was going to come from a really truly expressway being built through green space and historic neighborhoods. 당시 지역 주민들은 도로 건설 계획을 강력히 반대했습니다. 이 문제는 법정으로 넘어가 8년을 끌었지만 해결을 보지 못했고 결국 지역 분쟁 조정센터로 넘어왔습니다. 프롬 여사는 그때 중재 책임을 맡았죠. To have a preliminary meeting of all of the parties who are going to represent the parties at interest and have them sign an agreement to mediate, which is part of our practice. And that agreement was they understood that we were not here to take the place of the government. We were not here to take the place of the neighbors. We were not here to tell people what to do. We were here to facilitate a potential resolution. 애틀랜타 지역 분쟁 조정센터. 8년 만에 처음 마주 앉은 주민 대표와 시 관계자는 진지한 토론을 했습니다. 회의 내용은 기밀로 유지했고 누구도 회의에 빠지지 않았죠. 8년 갈등이 단 8번 회의로 종결됐습니다. Part of the process is taking ideas, rejecting them, going home, chewing on them, and coming up with a better idea that you build on it. So the whole process is one geared to helping people look at, talk about, reject, think through, think back again, throw it up against the wall. Are we making progress? Is time running out? 결국 도로는 공원을 둘러가는 2차선으로 변경됐습니다. 일부 녹지가 훼손됐지만 주민과 시 당국 모두의 이해를 만족시킨 합의였습니다. 샌프란시스코의 상징 골든 게이트. 에드 씨는 이곳을 관리하는 페인트공입니다. 다리 곳곳 칠이 벗겨지고 더러워진 곳을 찾아 깨끗하게 보수하는 것이 그의 일이죠. My job is very strenuous. Painting is a difficult job, but this is a very beautiful place and I enjoy my painting. 페인트공 에드 씨에게는 본업 외에 중요하게 여기는 일이 또 있습니다. 샌프란시스코 커뮤니티 보드. 그는 이곳에서 갈등 중재자로 자원봉사하고 있습니다. 의뢰인이 오면 중재자들은 그들의 이야기를 경청하고 해결책을 제시하기도 합니다. 이런 소통을 통해 합의에 이르도록 돕습니다. This can be a much better way.
and it's a safe place where they can communicate and have us as mediators allow them to communicate safely and privately and confidentially. 1976년 설립된 이 단체는 미국 전역에 퍼져 있는 지역 분쟁 조정 기구 원조입니다. 지역의 갈등을 법이나 공권력의 힘을 빌리지 않고 주민들이 직접 관리하고 해결하는 것이죠. When a jury or a judge tells people what to do, people generally they're not happy always with that outcome. People are much more happy with the results of a mediation because in a mediation, the parties themselves, the disputants themselves, come up with their own solution in their own words. 흔히 미국을 소송 천국으로 알지만 사실은 조금 다릅니다. 미국 민사 사건 중 법원에서 해결되는 것은 단 1.7%. 나머지는 모두 커뮤니티 보드 같은 분쟁 조정 제도로 해소됩니다. The more mediating modalities and methods a society has, the more harmonious it is. The more opportunity it has for these shock absorbers. That's what the word, the shock absorbers. Mediating processes are exactly like they absorb the tension. They create space in the society to enable people to work things out in a way that doesn't require violence. 스웨덴 여름 휴양지 비스비. 이 고풍스런 중세 도시에서 매년 여름 세계 유일의 정치 박람회가 열립니다. 40년 역사의 알메달렌 정치 박람회는 소통의 축제입니다. 정당, 시민단체, 개인, 누구나 자신의 의견을 펼칠 수 있죠. 요란한 경호 없이 자유롭게 거리를 활보하는 유명 정치인을 만날 수도 있는 곳. 어린 학생 기자의 질문에도 진지하게 응하는 이 사람은 스웨덴 레인펠트 총리입니다. Well, I think that in Sweden you are free to speak to politicians if you meet them outside. It's not that much security around people walking. They walk around the street and you can talk to them. 무슨 중요한 행사라도 있는 걸까요? 객석을 꽉 채운 청중이 기다리고 있는 사람은 바로 스웨덴 재무장관입니다. Vi har ju sett idag att det har lagt sig en väldig dimma över nästan hela Visby. Det känns lite som att vi har en dimma över återhämtningen just nu. 국가 재정 상태, 경제 정책 등을 재무장관이 소상히 밝힙니다. 격식 없이 소통하는 문화, 스웨덴 민주주의 저력이 여기서 나옵니다. 국민들의 참여가 없으면 결국은 대의민주주의 정치는 엘리트 정치밖에 되지 못한다. 결국은 엘리트들이 이끄는 정치는 결국은 무관심을 초래하고 또한 불신을 초래하게 됩니다. 결국은 참여 없으면 안 되는데 그 참여는 결국은 소통이라고 하는 도구가 없으면 참여를 이끌어낼 수가 없습니다. 박람회가 열리는 일주일 동안 1,400여 개 크고 작은 세미나가 열리고 15만 명 사람들이 비스비를 찾습니다. 이곳에서는 누구나 타인의 생각을 듣고 소통할 마음의 준비가 돼 있습니다. The main purpose about democracy, that is to have a possibility to say what you would like to say and view your opinion, and then you could discuss with each other and maybe negotiate and find the best way for a solution. 사람과 사람, 집단과 집단이 소통하는 능력은 중요한 사회적 자본입니다. 우리는 소통할 때 비로소 갈등을 풀고 화합할 수 있습니다.
인류가 가진 가장 평화롭고 아름다운 언어, 모두를 승리자로 만드는 언어. 어쩌면 그것이 소통 아닐까요?